Respected audience, how different is this morning? You will find yourself discovered as the catalyst of thoughts and works of Mahatma Basaveshwara in education and research. Today, we all will be witnessing the modern Anubhava Mantapa. I am Dr. Maitri. Take this opportunity to heartily welcome you all for the one-day national conference on thoughts and works of Mahatma Basaveshwara in the inspirational campus of city's first autonomous college, Sangameshwar College, Solapur. The campus serves as an oasis for learning and personal growth, embracing both the mind and soul with its beauty and transformative experiences. This academic institution has progressively proved a leader in higher education, striving continuously to attain excellence under the able guidance of Chairman Honorable Shri Dharamraj Kadadi ji and Secretary Honorable Jyoti Kadadi. As we all know, leadership is the capacity to translate vision into reality. Our management always motivates us with certain sense of energy and positivity to achieve higher goals and to progress with time by organizing such intellectual meets. As per the motto of our college, Kayakave Kailasa. It gives me immense pleasure to welcome you all once again for the today's conference. This is organized by Sangameshwar College, Solapur. And this conference is sponsored by Mahatma Basaveshwara Chair, Punyashlok Ahilya Devi Holkar, Solapur University, Solapur. And the conference is organized in hybrid mode. The galaxy of intellectuals, respected dignitaries on the dais, management council members, principal of the college, today's chief guest, keynote speakers, chairman of various sessions, invited guests, vice principals from different faculties, nodal officers, head of the various departments, delegates from different parts of India, beloved teachers and dear student friends. We are really honored to have today's guest, Professor Prakash Mahanavar sir, with us. To start today's conference, now I request Reshma Magdam to present Basaveshwara Vachana. Good morning everyone, my name is Rashmi Magdum. Good morning everyone, my name is Rashmi Magdum. I am studying in 12th standard at Sangameshwar College. ಅತ್ತಲಿತ್ತಲು ಹೋಗದಂತೆ ಹೇಳವನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ, ಸುತ್ತಿ ಸುಳಿದು ನೋಡದಂತೆ ಮಂದಖನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳದಂತೆ ಕಿವುಡನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಪಾದವಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ವಿಷ ಕೆಳಸದಂತೆ ಇರಿಸು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Reshma. Now I request Principal of our college, Dr. Rutraj Bua sir, for welcome address. Honorable President of the function and Chairman of Sri Sangameshwar Education Society, respected Dharmaraj Kadadi sir, respected Honorable Vice Chancellor of Punyashlok Ahilya Devi Holkar University, Professor Prakash Mahanavar sir, Professor Chandrakant Gardi sir, Coordinator Basaveshwar Adhyasan of our parent university, Convener of the conference, Professor Vasant Kore, esteemed dignitaries on the dais, learned keynote speakers, respected scholars, and dear participants. On behalf of management, faculty, and students of our college, I extend a warm and respectful welcome to you all for the National Conference on Thoughts and Works of Mahatma Basaveshwara. Our institute was established in 1953 by great visionary Honorable Appasaheb Kadadi and proudly upholds the motto Kayakave Kailasa. This motto embodies the profound philosophy of Lord Basaveshwara, the great 20th century saint and social reformer who emphasized dignity of labor, equality, and social justice. Hosting this conference is therefore deeply aligned with our institutional values. We are immensely honored to have our Vice Chancellor, Professor Prakash Mahanavar sir, as the inaugurator of this conference. His presence adds great academic significance to the occasion. I respectfully welcome Honorable Chairman of Sangameshwar Education Society, Dharmaraj Kadadi sir, who has kindly consented to preside over the function and whose guidance continuously inspires our academic journey. I extend a cordial welcome
to Professor Chandrakant Gardi sir, coordinator of Basaveshwar Adhyasan Kendra, for his valuable contribution in promoting Lord Basaveshwara's philosophy. I also respectfully welcome all the esteemed members of the Basaveshwar Adhyasana, Principal Gajanan Dharne sir, Chilwan sir, and all the esteemed members. We are privileged to welcome our distinguished keynote speaker, Dr. Swati Mahalank Madam from Pune, Dr. Chandrakant Koligudde sir from Rani Channamma University, Vijaypura, Dr. Anita Mutkarna Madam from Andur, Maharashtra. We look forward for their insightful deliberations. I also extend a heartfelt welcome to all participants from Maharashtra and the state of Karnataka, the sacred land of Lord Basaveshwara, and to the resource scholars from various faculties. I am confident that this conference will foster meaningful academic dialogue and deeper understanding of the timeless thoughts and works of Mahatma Basaveshwara. Once again, I warmly welcome one and all. Thank you. Thank you very much, sir, for warm welcome. Now I request Professor V.G. Kore, sir, for preamble of the conference. नमस्कार. सन्माननीय व्यासपीठावरील आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू प्राध्यापक प्रकाश महानवर सर, कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आपल्या संस्थेचे अध्यक्ष आदरणीय श्री काडादी साहेब, आजच्या मुख्य मार्गदर्शिका म्हणून उपस्थित असलेल्या डॉक्टर स्वाती महाळंक मॅडम, महात्मा बसवेश्वर अध्यासनचे प्रमुख श्री चंद्रकांत गार्डी सर, आणि हा चर्चासत्र घेण्यासाठी जे प्रोत्साहित केलेले माझे मित्र आणि अध्यासन केंद्राचे माजी प्रमुख डॉक्टर प्रभाकर कोळेकर सर, चिलवंत सर, धरणे सर, आणि या महाविद्यालयाचे प्राचार्य ऋतुराज बुवा सर, तसेच महाविद्यालयातील व्यवस्थापन परिषद सर्व सन्माननीय सदस्य, विविध विभागाचे विभाग प्रमुख आणि या परिषदेसाठी उपस्थित असलेले सर्व संशोधक, प्राध्यापक व विद्यार्थी भगिनी आणि बंधूचे मी प्रथमतः मनपूर्वक स्वागत करतो. आज आपल्या संगमेश्वर कॉलेजच्या पवित्र प्रांगणात एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर वैचारिक मंथन करण्यासाठी आपण सर्व एकत्रित आलो आहोत. महात्मा बसवेश्वर यांचे विचार आणि कार्य या विषयावरील या एका दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन हे आपण आपल्या विद्यापीठाच्या महात्मा बसवेश्वर अध्यासनाच्या सहकार्याने आपल्या महाविद्यालयात आयोजित केले आहे. संगमेश्वर महाविद्यालय हे सोलापूरच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील एक दीपस्तंभ आहे. संस्कार, शिक्षण आणि समाजित या त्रिसूत्रीवर आधारित या महाविद्यालयाने आत्तापर्यंत लाखो विद्यार्थी घडवले आहेत, जे आज जगाच्या पाठीवर विविध क्षेत्रात उच्च पदावर कार्यरत आहेत व राष्ट्र घडवण्यासाठी आपले योगदान देत आहेत. आपल्या संस्थेने महात्मा बसवेश्वरांच्या जीवन कार्याला आदर्श ठेवून आजपर्यंत वाटचाल केली आहे आणि पुढेही करत राहील. महात्मा बसवेश्वरांनी अनुभव मंडपाच्या माध्यमातून जगाला 12व्या शतकात लोकशाहीची मूल्य आणि तत्त्वाची पहिली ओळख करून दिली. त्यांनी केवळ प्रवचने दिली नाहीत, तर समता, न्याय आणि कायकवे कैलास याने कर्म हाच धर्म या सूत्राच्या माध्यमातून समाजात श्रमसंस्कृती जोपासली आणि त्यास प्रतिष्ठा मिळवून दिली. आपल्या वचन साहित्यातून समाजाची वैचारिक मशागत केली आणि त्यातून समता निर्माण करणारे बीज पेरून समाजातील विषमता दूर करण्यासाठी म्हणून उक्ती आणि कृती याच्या माध्यमातून अनेक क्रांतिकारी पावले उचलून समानतेवर आधारित समाज निर्मितीची पायाभरणी केली. आज 21व्या शतकात आपण जेव्हा सामाजिक विषमता, कट्टरता, व्यक्तिवादीपणा, भौतिकता याची वाढ होऊन समाजात संघर्षाची स्थिती निर्माण होत आहे, अशावेळी या सर्व आव्हानांना समर्थपणे तोंड देण्याच्या दृष्टीने महात्मा बसवेश्वरांचे विचार अधिकच मार्गदर्शक ठरतील. या परिषदेचा मुख्य उद्देश महात्मा बसवेश्वरांच्या शिकवणीतून त्यांचे तत्त्वज्ञानाचा आणि त्यांच्या वचनामधील नैतिक मूल्यांचा सखोल अभ्यास करणे हा आहे. त्यांच्या विचारांनी सामाजिक न्याय आणि लोकशाही विचारांना कशी दिशा दिली याचे विश्लेषण करून त्यांची समकालीन प्रस्तुतता तपासणे हा आहे. मला खात्री आहे की आजच्या चर्चासत्रात आजचे सर्व तज्ज्ञ वक्ते या ठिकाणी या विषयावरील सखोल विचार मांडतील
आणि आपणा सर्वांना यापासून पुढील काळात समर्थ राष्ट्र घडवण्याच्या दृष्टीने प्रेरणा देतील. आजच्या या परिषदेसाठी आपल्या विनंतीला मान देऊन उपस्थित राहिलेले आपले विद्यापीठाचे कुलगुरू माननीय प्रकाश महानोर सर यांनी आमचे हे निमंत्रण स्वीकारले आणि हे चर्चासत्र आमच्या कॉलेजमध्ये आयोजित करण्यासाठी संधी दिली, त्याबद्दल सर आपले आभार. आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष हे मितभाषी आहेत. ते एक उत्कृष्ट प्रशासक, समाजकारणी असून ते नेहमी महात्मा बसवेश्वर यांच्या मूल्यांचा आणि तत्त्वांचा आदर करत सोलापूरच्या विकासामध्ये योगदान देत असतात. त्यांनी देखील या चर्चासत्राच्या आयोजनासाठी परवानगी दिली आणि आम्हा सर्वांना मार्गदर्शन केले, त्याबद्दल मी त्यांनाही धन्यवाद देतो. आजचे मुख्य मार्गदर्शक स्वांती माळक मॅडम या मुंबईहून इथे आल्या, त्यांचंही मी स्वागत करतो. तसेच विजयपूर येथून आलेले सन्माननीय वक्ते डॉक्टर चंद्रकांत कोळीगुढे, त्याबरोबर इतर जे इथं उपस्थित असलेले संशोधक मार्गदर्शक आहेत त्यांचंही मी इथं स्वागत करतो. तसेच ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा हायब्रिड मोडमध्ये सहभागी झालेल्या सर्व प्रतिनिधीचेही मी स्वागत करतो. आपल्या या परिषदेत सादर होणारे निवडक शोध निबंध एका प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये प्रसिद्ध होणार आहे, ही आपल्यासाठी आनंदाची बाब आहे. आजच्या या दिवसभरातील विविध सत्रामधून चर्चामधून शोध निबंधाच्या सादरीकरणातून जे ज्ञानाचे अमृत बाहेर येईल ते आपल्या सर्वांसाठी आणि पर्यायाने समाजासाठी मार्गदर्शक ठरेल. विशेषतः युवा पिढीने बसवेश्वरांच्या अनुभव मंडपातील लोकशाही मूल्यांचा अभ्यास करून ती आपल्या आचरणात आणणे हीच त्यांच्या कार्याला खरे अभिवादन ठरेल. या परिषदेचे यशस्वी आयोजन करण्यासाठी रात्रंदिवस मेहनत करणारे समन्वयक, तांत्रिक समिती आणि महाविद्यालयाचे सर्व कर्मचारी यांचे मी मनापासून आभार मानतो. तसेच दूरवरून आलेल्या आणि ऑनलाईन माध्यमातून जोडल्या गेलेल्या सर्व प्रतिनिधीचे मी पुन्हा एकदा स्वागत करतो. पुन्हा एकदा महात्मा बसवेश्वरांच्या विचारांना वंदन करून मी माझ्या शब्दांना पूर्णविराम देतो. ही परिषद आपल्या सर्वांच्या विचारांना नवी दिशा देईल अशीही भावना मी व्यक्त करतो. आणि आत्ता या घडीला या चर्चासत्रासाठी 127 नोंदणी झालेला आहे. थोडासा बाहेरगावचा असल्यामुळे काही संख्या वेळाने येतील, हे मी इथं मुद्दाम नमूद करू इच्छितो. धन्यवाद. जय हिंद, जय जगज्योती महात्मा बसवेश्वर. Dhanyawad, sir. Respected audience, lamp is the universal symbol of truth, knowledge, and understanding. I request all the dignitaries on the dais to lit the lamp and inaugurate the national conference. असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा ओम शांति शांति शांति. Yes, yes, sir. Lead us from lead us from darkness to the light. Lead us from the fear of death to knowledge of immortality. सर इकडे लक्ष द्या. ओके सर. Today we are really honored to have the chief guest, Honorable Professor Dr. Prakash Mahanwar sir, President of the program, Honorable Dharmaraj Kadadi Sahib, Chairman, Sri Sangameshwar Education Society, Solapur. We feel honored to have MB chair members and Senate members, Principal Gajanand Dharne sir, Sri Mahadev Navkar, Sri Rajendra Dhuli, Sri Rahul Pavle, Sri Dhanya Kumar Birajdar, Sri Devanand Jilman, Sri Channavir Bankur, Sri Suresh Shahapuri. Thank you very much, sir. Today we are blessed to have with us renowned chief guest, Professor Dr. Prakash Mahanwar, Vice Chancellor, Punyashlok Ahilyadevi Holkar, Solapur University, Solapur. Now I request Professor Aarti Dute to introduce the chief guest of the program.
Good morning, one and all, respected dignitaries on the dais and off the dais. It's my great pleasure to introduce today's chief guest, Dr. Prakash Mahanavar sir, who is the inaugurator of today's national conference. Dr. Prakash Mahanavar sir is a distinguished academician and great administrator, currently serving as a Vice Chancellor of Punyashlok Ahilyadevi Holkar, Solapur University, Solapur. He has completed his BSc in Chemistry from Shivaji University, Kolhapur, BSc and MSc in Chemical Technology from Mumbai University, Mumbai, and PhD in Chemical Technology from ICT, Mumbai. He is a leading academician. He is a senior professor in polymer and surface engineering at ICT Mumbai. He is also guiding as a visiting faculty at Somaiya College, Vidya Vihar, Mumbai, and also Color Society of India. His career journey is remarked by significant administrative roles and responsibilities, such as Director of Institute of Distance and Open Learning at University of Mumbai. He is a Dean of HRD, Human Resource Development, at ICT Mumbai, Head of Department of Polymer and Surface Engineering at ICT Mumbai. Sir is appointed as an assessor by NAC, UGC, Delhi. Beyond his academic and administrative responsibilities, Sir keeps a great and keen interest in research also. His specific research area is polymer chemistry and chemistry of dyes, pigments and colors. About 24 students have been completed their PhD under his able guidance, and 6 students are pursuing PhD currently under his able guidance. Sir has been granted with 6 Indian patents, and 2 more patents have been submitted on account of his research, and they are in pipeline. Sir has been published many national and international papers or research articles in many national and international journals. About 80 national and 120 international papers have been published by Sir. Based on this, Sir got a huge citations. 2,742 citations are on his account. H index is 29. I index is 69. So a great researcher is with us. Sir is a great event manager also. He has been organized many conferences which are national, international, many seminars, workshops. Along with this, refresher courses, orientation courses have been organized under the leadership of Sir. One of the most remarkable event which is every year held at ICT Mumbai, that is Institute of Chemical Technology Mumbai, that is a Rangotsav. It is an international event or competition which is of culture and art, and that has been many times organized under the leadership of Dr. Prakash Mahanavar sir. Sir is a great researcher. His work has been recognized globally, and Sir has been awarded with many awards or honored with many awards, such as Fellow of Maharashtra Academy of Sciences in 2015, Fellow of Color Society in 2020, Fellow of Indian Chemical Society in 2020, and many more awards in his account. असे हे महान शास्त्रज्ञ ज्यांनी आपलं आयुष्य अनेक प्रोडक्ट्स, अनेक स्टुडंट्स, अनेक प्रोसेसेस डिझाईन करण्यामध्ये व्यस्त केलेलं आहे. अशा या शास्त्रज्ञाने अनेक इंडस्ट्रीज, ज्या की रिनोड इंडस्ट्रीज आहेत, त्यांना आपलं योगदान दिलेलं आहे, आपली कन्सल्टन्सी प्रोव्हाइड केली आहे. जसं की रिनोड म्हटलं की तुम्हाला आठवेल, मी 2 ओळी म्हणते इकडे, की जगभर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नेरोलॅक. तर हे नेरोलॅक जी इंडस्ट्री आहे, जी की पेंट इंडस्ट्री आहे, एशियन पेंट इंडस्ट्री आहे, किंवा फिनोलेक्स पाईप इंडस्ट्री आहे, किंवा BSNL आहे, अशा अनेक इंडस्ट्रींना सरांनी स्वतःचा एक्सपर्ट गायडन्स देत कन्सल्टन्सी प्रोव्हाइड केलेली आहेत. तर असे हे तज्ज्ञ मार्गदर्शक
उच्च कोटीचे शास्त्रज्ञ, महान प्राध्यापक आपल्या या कॉन्फरन्ससाठी उद्घाटक म्हणून लाभले, हे खरोखरच आमचं अहोभाग्य. सर्वांनी पुनश्च एकदा टाळ्यांच्या गजरात सरांचं स्वागत करूया. खरं पाहता 9 पेजेसचा मोठा असा कार्यपरिचय सरांनी आम्हाला पाठवलेला. ते पाहत असता मला तर फार भरून आलं आणि खरोखर या 5 मिनिटामध्ये यांच्या महान कार्याचा परिचय करणं हे खूप मोठी जोखीम आहे. मी अतिशय अल्प परिचय आपला करून दिला त्याबद्दल क्षमस्व. धन्यवाद. धन्यवाद madam. Sir also lived his life according to the motto of our college, Kayakave Kailasa. The results are in his introduction. Aditi Devo Bhava, arriving of guests brings happiness, celebrations and more joy in the ambience. Now I request the Honorable Chairman Sir, Shri Dharamraj Kadadi Sir, to felicitate today's chief guest, Professor Dr. Prakash Mahanwar Sir, Vice Chancellor, Punyashlok Ahilyadevi Holkar, Solapur University, Solapur. I request all the audience to give big round of applause. Thank you, sir. Now I request beloved Principal Sir to felicitate Director Mahatma Basaveshwara Chair, Punyashlok Ahilyadevi Holkar, Solapur University, Solapur, Dr. Chandrakant Gardi. Thank you, sir. Now I request Principal Sir to felicitate President of the program, Honorable Shri Dharamraj Kadadi Sir, Chairman, Shri Sangameshwar Education Society, Solapur. Thank you, sir. Research is what propels humanity forward. It's fueled by curiosity. We get curious, ask questions, and immerse ourselves in discovering everything there is to know. May I now request eminent chief guest, Professor Dr. Prakash Mahanwar Sir, to deliver inaugural address. Good morning. Good morning. Respected President of this function, Honorable Sri Dharmaraj Kadadi Sir, the Chairman, Sri Sangameshwar Education Society, Solapur, respected Dr. Boa, In-charge Principal, Sangameshwar College, Solapur, my colleague, Dr. Chandrakant Gardi, esteemed scholars, academicians, researchers, delegates, and my dear student friends. It gives me really immense pleasure to be here with you on a prestigious occasion of having interactions on the thoughts of Basaveshwara. And this is one day program what we planned for, but I hope, in fact, I was talking to Vice Chancellor NMU, that we will have collaborative 3-day conference or parishad on Basaveshwara's Vachan. So I think that will come soon, and we'll have a really great function at the university. It's really great to be here on this August occasion of the National Seminar on Mahatma Basaveshwara, his teaching, philosophy and legacy. I really congratulate Sangameshwar College and the Mahatma Basaveshwar Chair for organizing this academically meaningful and socially relevant seminar. I think this kind of seminar is the first seminar after instituting this chair. We know Mahatma Basaveshwara, who is a visionary thinker. Mahatma Basaveshwara was not merely a social reformer, but he was a philosopher,
educator, administrator, and visionary who lived centuries ahead of his time. His ideas were rooted in human dignity, equality, social justice, and ethical living. The principles that remain highly relevant even in 21st century, even today. At a time when society was deeply divided by caste, class, and superstition, Bashveshwara boldly advocated kayaka, that is, dignity of labor, and dashoha, socially sharing, and these concepts from the foundation of an inclusive and sustainable society. Teaching philosophy of Mahatma Bashveshwara. As we know, Bashveshwara's teaching philosophy was a simple yet profound. Equality of all human beings, irrespective of caste, gender, and occupation. Education through experience and dialogue, as seen in the Anubhav Mandapa, one of the earliest democratic forums of discussions. Ethical conduct and moral responsibilities are the core learnings of Bashveshwara. And we can see the Vachana literature is a powerful pedagogy, which is a tool that communicates complex philosophical ideas in simple language, making knowledge accessible to the common man and common people. And thus, the legacy of Mahatma Bashveshwara lies in his transformative impact on society, and his teaching resonate strongly the values enshrined in the Indian Constitution: liberty, equality, fraternity, and social justice. In today's context of globalization, technology advancement, and social challenges, Bashveshwara's philosophy provides guidance for inclusive education, ethical leadership, social harmony, and sustainable development. Universities and higher education institutions must reinterpret his ideas to address contemporary issues such as social inequality, intolerance, unemployment, and environmental degradation. I appreciate the role of Mahatma Bashveshwara Chair in promoting interdisciplinary research and dialogues on Bashveshwara's philosophy, and thus these academic platforms like this and the seminars encourages critical thinking and help young researchers to connect traditional wisdom with modern knowledge system. Such seminars contribute significantly to IKS, that is Indian Knowledge System, aligning with the national educational goals and the vision of Vikasit Bharat 2047. I am confident that the deliberations of this national seminar will generate new perspectives, research insights, and policy-oriented ideas on Mahatma Bashveshwara's teachings and legacy. Once again, I congratulate to the organizers as well as the Sangmeshwar College and Bashveshwar Adhyasan Kendra and wish the seminar grand success. Let us collectively work towards the building of a society inspired by the Bashveshwara's ideas or ideology of equality, rationality, and humanity. Thank you very much. Jai Bashveshwara, Jai Hind. Thank you very much, sir, for your elaborative talk on the concept of Kayaka, Dasoha, and equality in the society. Thank you once again. Now I request Honorable Dharamraj Kadati Sahib, President of the program, for presidential remarks. महात्मा बसवेश्वर योगकुल चक्रवर्ती
श्री सिद्धरामेश्वर आणि संगमेश्वर यांच्या चरणी प्रथम नतमस्तक होतो. कर्मयोगी आप्पांच्या स्मृतीला अभिवादन करून आजचा हा जो महात्मा बसवेश्वरांचे विचार आणि कार्य यावरती नॅशनल चर्चासत्र आज संगमेश्वर कॉलेजमध्ये आयोजन केलं आहे. त्याच्यासाठी ज्यांनी ह्याचं उद्घाटन आणि आपणा सर्वांना मार्गदर्शन केलं ते सोलापूर विद्यापीठाचे कुलगुरू आदरणीय डॉक्टर महानवर साहेब, महात्मा बसवेश्वरांच्या या अध्यासनाचे संचालक श्री चंद्रकांत गरडे, प्रिन्सिपल आणि श्री कोरे या ठिकाणी मुद्दामून या चर्चासत्रामध्ये भाग घेण्यासाठी आलेल्या वक्त्या आणि एक अभ्यासक स्वाती महाळंग त्याचप्रमाणे या ठिकाणी इतर आलेले कर्नाटकाचे सर्व अभ्यासक, वक्ते, कॉलेजचा सर्व स्टाफ आणि विद्यार्थी मित्रांनो, माझ्या मते महानवर साहेब येऊन आता 2 वर्ष झाले. अनेक दिवसापासून या असे त्यांना आमंत्रण होतं, परंतु ते आज प्रथमच आमच्या कॉलेजला भेट देत आहेत आणि तेही एका अशा चांगल्या पवित्र अशा कार्यक्रमाच्या निमित्तानं ते आज येत आहेत. एक इंडस्ट्रीमध्ये, शिक्षण क्षेत्रामध्ये त्यांनी ज्या पद्धतीनं कार्य केलं आहे त्या वाचून सगळ्यांनाच अभिमान वाटावा आणि त्यांचं मार्गदर्शन आज या ठिकाणी आपल्याला तर होतंच, परंतु सोलापूर युनिव्हर्सिटीची जी वाटचाल आहे, एक सिंगल जिल्ह्याची युनिव्हर्सिटी म्हणून, त्यासाठी आपल्या सर्वांना ते नक्कीच भूषणावं आहे असं म्हणलं तर ते चुकीचं होणार नाही, मार्गदर्शकही राहणार आहे. या ठिकाणी फार काही बोलण्याचं मी कारण नाही, परंतु बसवेश्वरांच्या नावानं या ठिकाणी अध्यासन केल्यानंतर त्या विषयावरचं विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये चर्चासत्र करत असताना संगमेश्वरमध्ये हे चर्चासत्र त्या ठिकाणी प्रथम होत आहे, याचा मला आनंद आणि अभिमान वाटतो. याचं कारण संगमेश्वरनी सातत्यानं त्यांच्या विचाराच्या आणि कार्याचा मागोवा घेत कर्मयोगी आप्पांच्या आणि त्यांच्या बंधूंच्या माध्यमातून या संस्थेची नुसता सुरुवातच केली नाही, तर तशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी कार्य केलेलं आपण पाहिलेलं आहे. या ठिकाणी आपण एकत्र येत असताना जो काही समता, सत्य, सदाचाराचं मूर्तिमंत प्रतीक असलेल्या महान समाजसुधारक महात्मा बसवेश्वर यांचं स्मरण या ठिकाणी करून, वास्तविक पाहता महात्मा बसवेश्वरांच्या विचार आणि कार्याचं संशोधन कर्नाटकामध्ये कन्नड भाषिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे आणि तेच विचार, ते कार्य थोडं मराठी भाषिकामध्ये कसं यावं यासाठी ट्रान्सलेट करण्यासाठी युनिव्हर्सिटीचे सर्व प्राध्यापकही त्या ठिकाणी कामाला लागलेले आहेत. विविध PhD करण्यासाठी, या विषयावरती चर्चासत्र करण्यासाठी प्रोत्साहन या माध्यमातून, विद्यापीठाच्या माध्यमातून या ठिकाणी मिळणारच आहे. महात्मा बसवेश्वरांच्याबद्दल सांगायचं हे काही आपल्याला नवीन नाही, परंतु बागेवाडी येथून जन्मलेले महात्मा बसवेश्वर यांनी आयुष्यभर समाजातील अंधश्रद्धा, जातीभेद आणि विषमता याच्याविरुद्ध लढा दिला. त्यांच्या काळात ज्या उच्च नीचतेच्या भिंती जातीभेदामधल्या, समाजामधल्या प्रचंड मजबूत होत्या, त्याला हादरा देण्याचं काम त्यांनी त्या ठिकाणी केलेलं आहे, आपण पाहिलेलं आहे. आणि अशा एका विचारवंताचं जे काही
मुख्य विचार त्यांनी आपल्या आयुष्यामध्ये मांडले ते म्हणजे स्त्री पुरुष समानता, आणि त्या माध्यमातून अक्कमादेवीसारख्या महान स्त्री संतांचा अनुभव मंडपात सन्मानाने स्थान त्यांनी दिलं. स्त्री पुरुषाला समानतेचं न्याय त्या सभामंडपात दिलं. त्याचबरोबर दुसरा विचार सांगायचा गेलं तर मंदिरापेक्षा माणसाला जास्त प्राधान्य दिलं पाहिजे अशा पद्धतीचं त्यांचे जे विचार होते ते खऱ्या अर्थानं माणसातला माणुसकी याची आपण सेवा केली पाहिजे अशा पद्धतीचा एक क्रांतिकारक त्यांनी विचार त्या ठिकाणी मांडला. त्याचबरोबर कुठल्याही दगडामध्ये देव नाही तर तो माणसातच आपण पाहायला पाहिजे अशा पद्धतीचे त्यांनी विचार मांडलेले आपण पाहिले. त्याचबरोबर संपत्ती हेच सर्व काही नाही तर सदाचाराच्या माध्यमातून माणसांनी खऱ्या अर्थानं काम केलं पाहिजे, आणि सत्ता ही काही माणसाला मोठं करत नाही तर सदाचार हेच त्याला प्रतिष्ठेला नेऊन शकतं. जातीपेक्षा कामाला प्रतिष्ठा देण्याचं कार्य हे महात्मा बसवेश्वरांनी केलेलं आपण पाहिलेलं आहे. आणि अशाच्या पद्धतीनं त्यांनी जो त्या काळामध्ये अनुभव मंडपाची सारखी स्थापना केली ती खऱ्या अर्थानं 12व्या शतकात एक लोकशाहीच्या पहिल्या सामाजिक लोकशाही पद्धतीचं काम त्यांनी त्या ठिकाणी चालू केलं. आजचे आपले पंतप्रधान मोदी साहेब यांनीही या विचाराला पकडून त्यांचे विचार सातत्यानं त्यांच्या कार्यातून आणि त्यांच्या विविध वक्तृत्वातून त्यांनी समाजापुढे मांडलेलं आहे. वेळोवेळी अशा पद्धतीचे त्यांचे जे विचार वाढवण्यासाठी त्या ठिकाणी स्टॅच्यू उभा करण्याचे कामही त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला झालेच आहे. आणि म्हणून असं म्हणायला हरकत नाही की त्या ठिकाणी जर खऱ्या अर्थाने भारताला महासत्ता बनायचं असेल तर त्याची पायाभरणी ही बसवेश्वरांच्या विचारानेच करावी लागेल. आणि म्हणून आजचा हा परिसंवाद हा आपल्या सर्वांच्यासाठी विशेषतः बाँड्री लाईनवरती असलेल्या आपल्या मराठी भाषिक अशा सोलापूरसाठी हे अतिशय महत्त्वाचं आहे असं मी मानतो. या ठिकाणी नक्कीच मी मगाशी म्हणलं तर बसवेश्वरांच्या कार्यावरती आणि विचारावरती वचन साहित्यावरती मोठा अभ्यास हा कर्नाटकामध्ये झालेला आहे. त्यांची जे जन्मस्थळ असू देत, त्यांचं जे कार्य ज्या ठिकाणी झालं त्या ठिकाणी भरपूर अशा पद्धतीचे वास्तू किंवा या अशा पद्धतीच्या साहित्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी त्यांचे स्मृतिभवन उभा करण्यात आलेले आपण कुडल संगमला जावा, बसव कल्याणला जावा आपण पाहायला मिळतील. आणि त्या ठिकाणचं काम म्हणून मला वाटत नाही की त्याच्यात अजून काही, कारण बसवेश्वरांच्या 12व्या शतकातील कार्याबद्दल आज काही फार मोठे प्रूफ नाही, परंतु त्यांच्या नंतरच्या कालावधीमध्ये त्यांचे जे भक्त मंडळी होते, त्यांचे जे फॉलोअर्स होते, यांनी खऱ्या अर्थानं त्यांचा अभ्यास करून त्यांना जे जे समजलं उमजलं, जे काही साहित्यात त्यांच्या काळातले काही गोष्टी कळाल्या त्यावर आधारित अशा पद्धतीनं त्यांच्या कार्याच्या आणि वचनाचं या ठिकाणी लिखाण आत्तापर्यंत झालेलं आहे. आणि त्यामध्ये मुलांना नक्कीच अशा पद्धतीच्या अध्यासनातून आणि अभ्यासातून त्या ठिकाणी आपल्याला हे साहित्य पुढच्या पिढीपर्यंत नेलंच पाहिजे. हे कामच आहे आणि ते काम सोलापूर युनिव्हर्सिटी करते. नक्कीच आमच्या परीनं जे काही आमच्यावरती आपण जबाबदारी द्याल ती संगमेश्वर एज्युकेशन संस्था नक्की करेल. परंतु आज प्रथमच या ठिकाणी कुलगुरू साहेब आलेत तर त्यांच्यासमोर मांडत असताना जसं महात्मांचा बसवेश्वरांचा अभ्यास झालेला आहे तसा सिद्धेश्वरांच्या चरित्रावरतीचा अभ्यास हा झाला पाहिजे आणि त्याच्यासाठीचं अध्यासन हे युनिव्हर्सिटी लेवलला झालं पाहिजे अशा पद्धतीची एक अपेक्षा करतो. कारण यामध्ये सिद्धेश्वरांचं चरित्र हे मला वाटतं की एक 12व्या शतकात हे सर्वच संत सर्व एकमेकांच्या पूरक अशा पद्धतीनं एकमेकांच्या समर्थनार्थ आणि त्यावेळेसच्या जातीय आता आपण जे बोललो त्या सगळ्या समाज सुधारणेच्या दृष्टीनं मग ते महात्मा असू देत, अल्लमप्रभू असू देत, चन्नबसवेश्वर असू देत, सिद्धरामेश्वर असू देत किंवा ज्ञानेश्वर असू देत, ह्या मंडळींनी सगळ्यांनी काम करताना जर पाहिलं असेल कोणीही मोठा नाही कोणीही लहान नाही, परंतु सगळ्यांनी वचन साहित्याच्या माध्यमातून समाजाला प्रबोधन तर केलंच,
परंतु समाज उपयोगी जसं सिद्धेश्वरांनी या ठिकाणी दुष्काळीच्या परिस्थितीमध्ये आपल्या भक्तांकरवी त्या ठिकाणी तलाव फोडला, सामूहिक विवाहाची पद्धत त्या ठिकाणी निर्माण केली, अशा पद्धतीचं कार्य केलेलं आहे. परंतु त्यांचं जे चरित्र 13व्या शतकात जे लिहिलं गेलं आहे ते कुठंतरी अर्धवट आपल्या हातामध्ये आलं आहे किंवा त्यामध्ये काहीतरी कमतरता आहे. कारण सिद्धरामेश्वर मी जे पाहिलं ते जे बसव कल्याण गेले त्याचा जर उल्लेख करायला गेला तर नको त्या चुकीच्या गोष्टीला एखाद्या दुसऱ्या गोष्टीला घेऊन त्या ठिकाणी दुमत निर्माण केलं जातं, एकमेकामध्ये वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो. मला अशा पद्धतीचे जे अभ्यासक आहेत त्यांना विनंती करायची की जे मुद्दे अशा पद्धतीने आहेत, कारण ते संत एकमेकाला सगळ्यांना त्यांच्या वचन साहित्यातनं त्यांनी एकमेकांची स्तुती केली, एकमेकांच्या कार्याचा उहापोह केलेला आपल्याला सगळ्यांच्या, मी ज्यांची नावं घेतली त्या संतांचे जर आपण पाहिलं तर ते एकमेकांच्या बद्दलचा चांगला उल्लेख त्या ठिकाणी करतायत. आणि आपण मात्र एखादा दुसरा काहीतरी उल्लेख आहे किंवा तो खरा आहे का खोटा आहे हे याचंही आपल्याकडं आज कुठल्याही पद्धतीचे लिखाण किंवा याच्या माध्यमातून काही माहिती नाही आहे. आणि त्याच्यावरती आपण वाद घालत पुढचा अभ्यास त्या ठिकाणी थांबवतो. आणि म्हणून मला अभ्यासकांना असं म्हणायचं आहे की ते वादाचे जे मुद्दे आहेत तेवढे आपण बाजूला ठेवूया आणि खऱ्या अर्थानं बसव कल्याणला गेलेले, बसव कल्याणच्या त्या अनुभव मंडळाचे 3रे अध्यक्ष सिद्धरामेश्वर झालेले, तुमकूरसारख्या ठिकाणी मी त्या ठिकाणी गेलो तर त्या ठिकाणी त्यांनी जवळजवळ 87 गदगी म्हणजे 87 ठिकाणी त्यांनी योग अभ्यासाच्यातून त्यांनी खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी योगाचा अभ्यास केला. आणि त्याच सामर्थ्यावरती त्यांनी अनेक अशा पद्धतीचं, विशेष करून मला सिद्धेश्वर आपण सांगितलं की योग कुलचक्रवर्ती ही जी पदवी सिद्धरामेश्वरांना मिळाली ते एकमेव संत असे आहेत की त्यांना अशा पद्धतीची पदवी मिळालेली आहे. अशा पद्धतीचं ज्यांचं कार्य झालेलं आहे. आता तुमकूरला गेले होतेच का नाही ह्याच्याबद्दलच कोणाला माहीत नाही, परंतु 2001 साली कर्नाटक गव्हर्नमेंटच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने संपूर्ण कर्नाटकातील 400 ते 450 सिद्धरामेश्वर देवाचे अभ्यास त्यांनी त्या देवळांचा अभ्यास केला. आणि ते एका निर्णयावर आलते की ह्या 400-450 जे सिद्धेश्वराची मंदिरं आहेत त्याचा मूळ सिद्धेश्वर हे सोलापूरच आहे. आणि अशा पद्धतीने कर्नाटकातले सिद्धेश्वर मंदिर जर ह्याचेच मूळ असतील तर मग महाराष्ट्रातल्या जवळपासचे आपल्याला जिथं सिद्धरामेश्वरांचे मंदिर मिळतात ते सिद्धेश्वरांचेच का नसावेत, तर तसा तो अभ्यास त्या झाला पाहिजे. कर्नाटक सांस्कृतिक मंत्रालय त्यावेळेस 2001 साली आले, आपल्यापैकी कोणी होतं का मला माहीत नाही, परंतु त्यांनी त्या ठिकाणी येऊन पंचकमिटीचा सत्कार करून 2 दिवस या सिद्धरामेश्वराच्या वरती या ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रम आपल्या हुतात्मा स्मृती मंदिरमध्ये केला होता. अशा पद्धतीची परिस्थिती आहे. तुमकूर ह्या ठिकाणी ते गेलेले, तिथं काम केलेले, पण कुठल्या कार्यकाळात म्हणजे श्रीशैलला जाताना गेले का येताना आले हा सगळा अभ्यास आपल्याला करावा लागणार आहे. त्या ठिकाणी ज्या 87 गदगी आहेत त्याचा अभ्यास आपल्याला करावा लागणार आहे. आणि ह्या सगळ्याचं एकत्रित चरित्र आपल्याला त्या ठिकाणी करता येईल. तुमकूरला गेले होते का नाही ह्याबद्दल पण काही दुमत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु त्यामध्ये अजून एक गोष्ट अशा पद्धतीची आहे की इथं जी चामला देवी होती की ज्यांनी सिद्धरामेश्वरांना जागा दिली सोलापुराची मंदिर बांधणं, तलाव बांधणं ह्यासाठी, त्या चामला देवी त्या तुमकूरच्या राजघराण्यातली मुलगी आहे. ओळंबा अशा पद्धतीचं काहीतरी राजघराणं होतं आणि त्या घराण्यातले आहेत. म्हणजे कुठंतरी काही ह्या गोष्टी एकमेकाला जोडल्या गेलेल्या आहेत हे वरवरनं आपल्याला दिसतं, पण ते खऱ्या अर्थानं अभ्यास करण्याची गरज आहे. आणि म्हणून सोलापूर युनिव्हर्सिटीने पण सिद्धरामेश्वर देवस्थान तर ह्यासाठी काम करणारच आहे, परंतु युनिव्हर्सिटीसारख्या एका मुख्य ट्रस्टने अशा पद्धतीनं जर काम केलं तर त्याला खऱ्या अर्थानं एक चांगल्या पद्धतीनं एक दुजोरा मिळू शकतो. आणि जर वर्षाचं अशा पद्धतीने असेल तर त्या अध्यासन निर्मिती करण्याला सिद्धेश्वर देवस्थान, संगमेश्वर, इतर आमच्या सर्व संस्था मिळून मोठी रक्कम आम्ही त्या ठिकाणी आपल्याला देऊ आणि अशा पद्धतीचं अध्यासन आपल्या माध्यमातून व्हावं आणि आपल्या काळात ते व्हावं अशी माझी आपल्याकडे अपेक्षा व्यक्त करतो आणि विनंती करतो. आज आपण आलात, पुन्हा एकदा आपले आभार मानून सर्व वक्त्यांचे या ठिकाणी दिवसभर चर्चा होतील त्याचं सगळ्यांनी नक्कीच स्वागत होईल एवढंच सांगून मी माझे 2 शब्द संपवतो. Thank you very much, sir, for your impressive. धन्यवाद सर. We see the impressions. मला वाटते काडदे साहेबांनी बऱ्याचशा काही गोष्टी आपल्याला सांगून गेलेल्या आहेत.
आत्ता माझे सहकारी शिलवंत सरांनी सांगितलं की जे कडदेस साहेबांनी जे सांगितलं आहे की सिद्धरामेश्वरांच्या नावाने अध्यासन केंद्र असावं, अशा प्रकारचा प्रस्ताव आम्ही यापूर्वीच मॅनेजमेंट काउन्सिलमध्ये पास केलेला आहे. परंतु अगदी स्पष्ट सांगायला हरकत नाही, अध्यासन केंद्र चालू करणं किंवा चेअर चालू करणं फक्त नावाचा त्याचा उपयोग नाही आहे. आम्ही बरेचसे बाकीचे अध्यासन केंद्रसुद्धा सुरू केलेली आहेत. एक हे अध्यासन केंद्र जे गव्हर्नमेंटनी मंजूर केलेलं आहे, बसवेश्वर अध्यासन केंद्र, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर अध्यासन केंद्र, आणि त्याला साधारणतः 3 कोटी रुपये निधी हा कॉर्पस स्वरूपात दिलेला आहे. त्याच्यावरती येणाऱ्या व्याजातून अशा प्रकारचे कार्यक्रम होतात. परंतु कडादे साहेबांचे जे विचार आहे ते 1 दिवसाच्या कॉन्फरन्स किंवा 2 दिवसाच्या 3 दिवसाच्या इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सपर्यंत मर्यादित राहू नये. तर मला वाटते तिथे एखादा डिप्लोमा असेल किंवा वचन मंडपाचे जे काही विचार आहेत यावरती डिप्लोमा असेल किंवा PhD करणारे रिसर्चर असले पाहिजेत. रिसर्चर असतील तरच मला वाटतं खोलवर या गोष्टीचा अभ्यास केला जाईल. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की आज आमच्याकडे जे 3 कोटी रुपये, 3 कोटीचा जर व्याज बघितलं तर साधारणतः 18 लाख रुपये येतात. त्यामधले 25% गोज बॅक टू द कॉर्पस फॉर इनरिचमेंट. ते साधारणतः 12 लाख रुपयाच्या आसपास पैसे शिल्लक राहतात. आणि 12 लाख रुपयामध्ये अशा प्रकारचे छोटे छोटे कार्यक्रम करता येतात. तुम्ही कडदे साहेबांना विनंती करेन की आपल्याला खरंच करायचं असेल तर मोठं करूया आणि ते एक मॉडेल म्हणून आपण उभं करू. एक 10-15 कोटी रुपयाचा कॉर्पस, त्याच्यावरती नाही म्हटलं तरी 2 PhD स्टुडंट आणि त्यांना गाईड करणारे संशोधक असले पाहिजेत. तर मला वाटतं हा आपण जो विचार मांडला की हे जे काही वादविवाद आहेत, हे वादविवाद खोडून काढण्यापर्यंत जे रिसर्च आहे ही आपल्याला करता येईल. आणि त्या दृष्टीनं आपण डेफिनेटली प्रयत्न करू. विद्यापीठ यासाठी डेफिनेटली आपल्याबरोबर उभं राहील आणि आपण करूया. नाही, आता ते सोडायला हरकत नाही, कारण काय पाचीपोटं सारखे नसतात. काहीतरी उणीव वाचल्याशिवाय कुठली दुसरी गोष्ट मोठी दिसत नाही. आणि आपला मानव स्वभाव आहे, त्यावेळेस ते मानवच होते, लक्षात घ्या. ती त्यावेळी देव नव्हते. कुणाला तरी थोडंसं कमी दाखवायचं तरच आपलं मोठेपण सिद्ध होतं. असं गैरसमज आत्तापर्यंत आपल्यासुद्धा त्यावेळीसुद्धा होता. आणि या सगळ्या प्रवृत्तीमधून झालेल्या गोष्टी आहेत. पण प्रत्येक संतानं जे काही मांडलेलं आहे हे मानव जातीच्या कल्याणासाठी मांडलेले विचार आहेत. मग ते कुठल्या पद्धतीनं आपण घ्यायचं आणि त्याचा इतिहास आपण कसा मोडत तोडत घेऊन पुढे जायचं, याच्यावर बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. इव्हन शिवाजी महाराजांचा इतिहाससुद्धा बराच तोडमोड केलेला आहे. संभाजी महाराजांचा इतिहास बराच तोडमोड केलेला आहे. ज्ञानेश्वराचा इतिहास बराच तोडमोड केलेला आहे. पण त्यामध्ये मला वाटते चांगल्या गोष्टी ज्या मानव जातीसाठी उपयुक्त आहेत त्या गोष्टीचा विचार पुढे घेऊन गेलं पाहिजे. आणि सरांनी सांगितल्याप्रमाणे जे काही थोड्या गोष्टी काय म्हणतात त्याला डिस्प्यूट्स आहेत त्या थोड्याशा बाजूला ठेवल्या पाहिजे. आणि तशात ऑफकोर्स दोन्ही गोष्टी शिकल्या पाहिजेत, हे तितकंच करा. संभाजीराजे बाबतीत मी नेहमी तेच म्हणतो, वाईट गोष्टसुद्धा आपण शिकले पाहिजेत. आपलाच घात आपलाच माणूस करतो ही गोष्ट आपल्या मनामध्ये असली पाहिजे. आपण त्याचा विचार केला पाहिजे. तुम्हाला माणसं ओळखता आली पाहिजेत की आपला कोण आणि दुसरा कोण, आपलासुद्धा आपलाच घात करू शकतो. हे संभाजीराजांचे चरित्रमध्ये तुम्हाला लक्षात येईल. त्यांचे स्वतःचे मेवणे तेच कर्दन काळातले. म्हणजे ही वाईट गोष्ट आहे, परंतु हे असं होतं हे सुद्धा आपल्याला शिकलं पाहिजे. आणि त्यामुळं संतांच्या ज्या काही गोष्टी आहेत ज्या त्यांनी एखादी गोष्ट तुम्हाला सजग करण्यासाठी सांगितलेल्या असतील ती चुकीची असेल, पण सजग करण्यासाठी सांगितले हे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे. आणि म्हणून मला चांगल्या आणि वाईट गोष्टी आपण कसं घेतो याच्यावर ते डिपेंडेंट आहे. त्यामुळे मला वाटते अशा प्रकारचा अभ्यास हा झाला पाहिजे. आपण ते करू. आणि आपण आमच्याबरोबर येता म्हणल्यानंतर विद्यापीठ डेफिनेटली आपल्याबरोबर राहील. आणि आपण येत्या 4 ते 5 महिन्यामध्ये या दृष्टीनं आपण पावलं टाकू आणि अध्यासन केंद्र आपण सुरू करू. धन्यवाद. Thank you, sir. This is the speciality of our college. The leader, just he thought, and the Anubhava Mandapa is in front of us. We have Basaveshwara, Allama Prabhudeva, Siddharameshwara, Akka Mahadevi. ಎಲ್ಲ ವಚನಕಾರರು ಇವತ್ತಿನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಆಗಿನ ಸಮಕಾಲೀನರು, ಬಸವೇಶ್ವರರ ಸಮಕಾಲೀನರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ಶರಣರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದವರು ಅವರು. ದೇವಲೋಕ ಮರ್ತಲೋಕವೆಂಬುದು ಬೇರಿಲ್ಲ ಕಾಣಿರೋ, ಸತ್ಯವ ನುಡಿಯುವುದೇ ದೇವಲೋಕ, ಮಿಥ್ಯವ ನುಡಿಯುವುದೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ, ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಅನಾಚಾರವೇ ನರಕ. ಇಂಥ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈ ಒಂದು ದಿವಸದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಚನದ ಮೇಲೇನೂ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಸರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿನೂ ನೂರಾರು ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು. I take this opportunity to thank our special guest, chief guest, Honorable Mahanwar sir and Chairman Sahib for making today's inaugural session as the example of Anubhava Mantapa. Thank you, sir. Thank you for your motivative words. Now I call upon Shri Santosh Pawar sir for vote of thanks. नमस्कार. कायकवे कैलास हे ब्रीद घेऊन कार्यरत संगमेश्वर कॉलेज स्वायत्त सोलापूर, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ सोलापूर, महात्मा बसवेश्वर अध्यासन केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमानं आयोजित महात्मा बसवेश्वरांचे विचार आणि कार्य या विषयावरील एकदिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्रातील उद्घाटन सत्रातील कार्यक्रमात आभार प्रदर्शनासाठी मी उभा आहे. सर्वप्रथम आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक प्रमुख पाहुणे माननीय कुलगुरू डॉक्टर प्रकाश महानवर सर यांचं मी आभार मानतो. त्यानंतर आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष अर्थात कार्यक्रमाचे देखील अध्यक्ष संगमेश्वर एज्युकेशन सोसायटीचे चेअरमन माननीय धर्मराज काडादी यांचे देखील आभार. साहेबांनी योग कुलचक्रवर्तीची कहाणी सांगितली, तुमकुर ते सोलापूरपर्यंतचा प्रवास सांगितला आणि विचार करायला भाग पाडलं, त्यांचंही मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. त्यानंतर उपस्थितांमध्ये महात्मा बसवेश्वर अध्यासन केंद्राचे सर्व मान्यवर, मुख्य संचालक माननीय चंद्रकांतजी गारडी, सदस्य माननीय प्राचार्य गजाननजी धरणे, माननीय प्राध्यापक देवानंदजी चेलवंत यांचं देखील मनपूर्वक आभार मानतो. आजचे व्याख्याते माननीय चंद्रकांत कोळीगुड्डे, राणी चन्नम्मा विद्यापीठ विजयपूर इथले, त्यांच्यासोबत माननीय डॉक्टर स्वाती महाळंक, मुक्त पत्रकार, वृत्तनिवेदिका, आकाशवाणी आणि दूरदर्शन, लेखिका, अभ्यासिका यांचे देखील आभार. त्यांच्यासोबत त्यांचे बंधू दर्शन देखील आले आहेत, त्यांचेही आभार. यासोबतच प्राध्यापिका अनिता मुदकण्णा, त्यानंतर माननीय प्राध्यापक डॉक्टर कल्याणराय पाटील कलबुर्गीचे यांचं देखील मी मनपूर्वक आभार मानतो. त्यानंतर विद्यापीठाच्या सामाजिक शास्त्र संकुलातील पुरातत्व विभागाचे संचालक माननीय प्राध्यापक डॉक्टर प्रभाकरजी कोळेकर यांचे देखील आभार. त्यानंतर माननीय प्राचार्य ऋतुराजजी बुवा, समन्वयक प्राध्यापक डॉक्टर वसंत कोरे, सर्व विभागाचे प्राचार्य, माननीय उपप्राचार्य प्राध्यापक डॉक्टर सुहास पुजारी, प्राध्यापक डॉक्टर साहेबगौडा पाटील, प्राध्यापिका डॉक्टर वंदना पुरोहित या सर्व मान्यवरांचा आणि उपस्थित सर्व अभ्यासक, लेखक आणि बसव विचारांचे सर्व पाईक या सर्वांचं मी मनपूर्वक आभार मानतो आणि उद्घाटन सत्राचा हा कार्यक्रम इथं समाप्त झाला असं घोषित करतो. धन्यवाद. Thank you, sir. The inauguration session of the conference is now completed. I request all the participants of the conference, please stay back in the hall for next session.